दी शमीर चौधरी गुरु चरना विच अमृत वेले आया, नमस्कार कीती, नीवी पाके बैठा है। सतगुरु ने आख्या, शमीर तू इवें उदास क्यों है, कारण की है? इन्हें साहब नूं आख्या, कहन लग्या महाराज मेरी एक बेनती है। सतगुरु कहन लगे बोल। कहन लग्या महाराज जिन्ना समा समझ नहीं सी ना मनुखा जन्म दी, ते उन्ना समा ते समा गुजारी गए हैं, पर हुण तुहाडे तो उपदेश सुने हैं, तुहाडे तो बाणी दे अर्थ सुने ने तुहाडे चरनां विच बह के, ते पता लग्या इस गल दा भी बहुत जन्मां दे असीं बेअंत जूना भटक के आए हैं पिछों। तुसीं बाणी विचों समझाया ते अगां भी जे धर्म इत्थे ना कमाया, रब्बी बंदगी ना कीती, ते अगां फिर ये भैड़ियां जूनां विच 84 लाख जून दा जिक्र है, ते पै के मनुख बहुत भटकदा बेअंत जूनां विच। ते सतगुरु मेरी एक मंग है तुहाडे कोल, मेरा ये जन्म मरण घट दिओ। पहला मैनू समझ नहीं सी, गल वखरी है, हुण तुहाडा उपदेश सुनिया, पता लग्या भी ये ते एक बार दी खेड़ नहीं है, ये ते सारे जिन्ने इत्थे भैन भरावां मां बाप पुत्र धीआं दे संबंध ने, ये ते बखती ने। मैं गुरबाणी विचों तुहानूं बचन भी साझा कर दियां जे वेखो, बाणी ध्यान नाल सुनो, बाणी दे अर्थां नूं वटना सिख दा पहला कर्म है। गुरु अर्जन साहब जी दा बचन है। गुरु अर्जन देव जी कहन लगे, कईयां ये सोच लिया भी आ मां बाप पुत्र धीआं भैन भरा पति पत्नी यही सब कुछ है, पर सतगुरु कहन लगे नहीं, कोई जाने कवन इहां जग मीत। कईयां ने समझ लिया भी शायद संसार ही मित्र है, पर साहब ने अगे आख्या, जिस होए कृपाल सोई विद बूझै। कहन लगे जिदे ते गुरु कृपालू हो जाए ना, उन्होंने एक विद दी समझ आ जाती है, ताकि निर्मल रीत उन्होंने गुरु दा एक बहुत पाक पवित्र निर्मल उपदेश उहदे हिरदे विच वसदा है। वो की वसदा है? मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई। देखो एक तुक विच सारे रिश्ते गिनते सतगुरु ने। कहन लगे मां बाप बनता इस्त्री घर वाली, पुत धीआं साक संबंधी जिन्ने है, मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी। ये ते पिछलेरले जन्मां दे हिसाब किताब ने, ओदे करके मिलाप होया है। एक गल गुरु ने समझा दी, अंत है को ना सहाई। अंत वेले इन्हां विचों एक भी नाल नहीं निभदा। हुण शमीर ने साहब नूं आके बेनती कीती, कहन लग्या महाराज पहलां ते समझ नहीं सी इन्नी, पर अज जदों तुहाडे चरनां विचों उपदेश लिया ते पता लग्या भी ये तुसी आप बाणी विचों ये बचन समझाए है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृख जोयो। आ गुरु ग्रंथ साहिब दे बचन ने बाणी दे। असी ते कई जन्म कीड़ियां पतंगियां दे भोगे है, कई जन्म हाथियां दे, कई जन्म पानी विच रहन वाले मच्छी आदि जीवां दे भोगे है, कई जन्म पंछियां दे भोगे है, कोई अंत नहीं है। ते सतगुरु तुहाडे बचनां विचों ही गल सिੱਖੀ है। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे संजरिया। कहन लगे बहुत लंबे समय तो बाद ये मनुखा जन्म मिले है,
ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ में ਚਾਨਣ ਹੈ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜੂਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ 84 ਲੱਖ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਕੀ ਮੰਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੋਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਮੀਰ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਾਉ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜੀਵਨ ਪੰਧ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ। ਮੈਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਘਰ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਮੀਰ ਚੌਧਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ, ਉਹ ਜੂਨ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਨਮ ਲਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਏ, ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤਿਆ ਸ਼ਮੀਰ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਥੋੜਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਮੀਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਰਾਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਮਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੀ ਪੰਛੀ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਕਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਮਰਨੇ, ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੇਂਗ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜੂਨਾਂ, ਸੱਪ ਆਦਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਮੀਰ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ,
ਰੱਬੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੂੰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਅੰਤ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ, ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਦੁੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭੋਗਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਰਾ ਜੰਮਨ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਮੀਰ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈ।